ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा पूजनीय जगिन माँ द्वारा श्री श्री ठाकुर सहित परिचित होवार किछि दिन पर दिने मु दक्षिणेश्वर को जाइथिली। शीघ्र शीघ्र जीवी बोली खाई पारि नथिली। ठाकुरे ताहा शुणी कहिले, आहा तुमे खाइना हो, নহবত को जाओ, सेठारे भात तरकारी अच्छी खाइब जाओ। নহবତରେ माँ सहित से प्रथम देखाला। रामांक माँ प्रभृति सहित थरे दुई थर माँ परिचय होइथिला। सेमाने माँ को कहिले जे मु न खाई आसीछि। माँ सांगे सांगे भात तरकारी पूरी इत्यादि जहाँ थिला मते खाइबाकु देले। सेई प्रथम देखारे ही माँ सहित मोर खूब घनिष्ठता होइगला। एहा परे रामलाल भाई बाहागर बेले माँ जो दिन गाँ को जीवे से दिन मु दक्षिणेश्वर जाइथिली। अनेक दिन माँ सहित देखा हेब नहीं भावी मो मनरे अत्यंत कष्ट है। जीवा बेले माँ ठाकुर को प्रणाम करने को आसिले। उत्तर दिग बारंडारे ठाकुरे जाई छिड़ा हेले। सेतेबेले माँ प्रणाम कले और पद धूड़ी नेले। ठाकुरे कहिले, सावधान रे जीव, नौकारे कि रेलरे किछि छाड़ी जीव नहीं। माँ और ठाकुर को से थर मु एका सांगरे देखी। सेमानंको एकत्र देखा मोर इच्छा थिला। माँ नौकार यात्रा कले। जेते दूर देखागला मु नौका आड़ को अनाई रही। नौका अदृश्य होगा परे নহবତରେ माँ जोठी बसी ध्यान करुले सेठारे बसी खूब कांदिबाकु लागिली। নহবତ୍ର पश्चिम दिग बारंडारे दक्षिण मुहां होई बसी माँ ध्यान करुले। ठाकुरे से आड़ को आसवा बेले मोर कांद शुणी पारिथिले। निज घर को जाई मते डकाई पठाइले। मु जीवारु से कहिले, से चली जाबारु तुमे खूब दुखित होइछ। एहा कही मते भुलाइबा पई दक्षिणेश्वर रे ठाकुरे जेउ सब साधना करथिले सेही सब कथा कहिबाकु लागिले। कहिले, ए सब काहारी को कहिबो नाही। से दिन ठाकुरंक खूब पाखरे बसी कथाबार्ता हैला। जेते हेले भी मु बहुटीए एते दिन संकोच थिला। प्राय 1.5 वर्ष पर माँ दक्षिणेश्वर को फेरिले। ठाकुरे लिखिथिले, मोर खाइबा पीबार कष्ट होउछि। माँ आसिबा परे ठाकुरे तांको कहिथिले, से जो बड़ बड़ आखि थिबा स्त्री लोकटी आसे से तुमको बहुत भल पाई। तुमे जीवा दिन से নহবତରେ बसी खूब कांदिथिला। माँ कहिले, हाँ ता नाम जगिन। मु जेबे दक्षिणेश्वर को जाउथिली माँ मते सबु कथा कहूथिले, मोर परामर्श नेउथिले। मु माँकर बाड़ बांधी देउथिली। मो हाथ में केश विन्यास माँ एते भल पाउथिले जे 3-4 दिन पर भी गाधोइला बेले मुंडरू बंधा बाड़ खोलु नथिले। कहूथिले, ना यह जगिन बंधा बाड़, से जो दिन आसीब से दिन खोलिबी। मु 7-8 दिन पर ठाकुरंक पाखक जाउथिली। दक्षिणेश्वर शिवपूजा बेलपत्र नहीं आसुथिली। से सब बेलपत्र सुखीगले से सुखिला बेलपत्र दे शिवपूजा करुथिली। दिने माँ पचारिले, जगिन तुमे सुखिला बेलपत्र दे पूजा कर कि? हाँ माँ, तुमे ताहा किपरि जानिल? आज मु सकाळे ध्यान करिबा बेले देखिली जे तुमे सुखिला बेलपत्र दे पूजा करुछ। दिने নহবତରେ बसी माँ पान भांगुथिले। मु पाखरे बसी देखिली माँ केते खंड पान भल करी अळैच मसला दे भांगिले एवं केते खंड केवल गुआ चून दे भांगिले। मु कहिली, काई एगुड़िक तो अड़ैच मसला देल नहीं, से गुड़िक कहार और एगुड़िक कहार? माँ कहिले, जगिन एगुड़िक अर्थात भल पान गुड़िक भक्त मानकर से मते आदर जत्न कर निजर करनेबाकु हेबो। आउ से गुड़िक जोंथिरे अड़ैच दिया होई नथिला ठाकुरंक पई से तो निजर ही अछंती। माँ भल गीत गाई पारुथिले। लक्ष्मी दीदी और माँ दिने राति रे आस्ते आस्ते गीत गाउथिले। बेस जमिछि। ठाकुरे ताहा शुणी पारिथिले। ता पर दिन कहिले, काली जे तुम मानकर खूब गीत बोला होउथिला। बेस बेस खूब भल। दक्षिणेश्वर रे दिन सारा माँकर टिके हेले विश्राम करिया पई समय नथिला। भक्त मानक पई 300-350 अटारू रुटी होउथिला। केते जे पान भंगा होउथिला। तापरे ठाकुरंक पई क्षीर खूब गाढ़ करी आउटा हुए, कारण ठाकुरे क्षीरर सर भल पाउथिले। पुणी तांको पई झोल तरकारी होउथिला। ठाकुरंक माँ जेते दिन बंची ठाकुरे নহবତରେ खाऊथिले।
ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ସେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କେହି ନଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଲାପ ଦିଦି ଆସିବା ପରେ ଠାକୁରେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଥାଳି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଗୋଲାପ ଦିଦି ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭାତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମା ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଗୋଲାପ ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। କେବେ ହୁଏତ ରାତି 10ଟାରେ নহବତକୁ ଫେରୁଥିଲେ। নহବତର ବାରଣ୍ଡାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଦିଦିଙ୍କର ଖାଇବା ଜଗି ବସି ରହିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଠାକୁରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିଲେଇ କୁକୁର ଖାଇଲେ ଖାଉ, ମୁଁ ଆଉ ଜଗିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଠାକୁରେ ଗୋଲାପ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ସମୟ ରହୁଛ, ତା'ର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଜଗି ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଲାପ ଦିଦି କହିଲେ, ନା, ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଝିଅ ପରି ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି। ଗୋଲାପ ଦିଦି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ମା ଯେ ଦୁଃଖିତା, ଏ କଥା ଗୋଲାପ ଦିଦି ବୁଝି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଲାପ ଦିଦି ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମା, ମନମୋହନର ମା କହୁଥିଲା, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ, କିନ୍ତୁ ମା ଏହି କାନଫୁଲ ଆଦି ଏତେ ଗହଣା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏହା ଭଲ ଦିଶେ କି? ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଯାଇ ଦେଖିଲି, କେବଳ ହାତରେ ସୁନାର ବଳା 2 ପଟ ରଖି ମା ଆଉ ସବୁ ଗହଣା କାଢ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମା, ଏ କ'ଣ? ମା କହିଲେ, ଗୋଲାପ କହିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ବୁଝାଇବା ପରେ ମା କାନଫୁଲ ଅସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ 2ଟି ଗହଣା ପିନ୍ଧିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଯେ ଗହଣା କଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ପିନ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ତାପରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବେମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂସାରର ବିଶେଷ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ ଏବଂ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଜପଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବ ସମାଧି ହେଉଥିଲା, ଏ କଥା ଆମେମାନେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ବରଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ହେବା ଦେଖିଲେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତା ଓ ଚିନ୍ତିତା ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। କାରଣ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣିଛି, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ରାତିରେ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ଓ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଘରେ ହିଁ ଶୋଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ ବଡ଼ ଖଟରେ ଓ ମା ସାନ ଖଟରେ। ମା କହୁଥିଲେ, ସାରା ରାତି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଦେଖି ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଭୟରେ କାଠ ହୋଇ ରହୁଥିଲି ଓ ଭାବୁଥିଲି, ରାତି କେତେବେଳେ ପାହିବ। ଦିନେ ଭାବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ କାଳିର ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାସୀକୁ ପଠାଇ ହୃଦୟକୁ ଡକେଇ ଆଣିଲି। ସେ ଆସି ନାମ ଶୁଣାଇବାରୁ ଭାବ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତା ପରଦିନ ଠାକୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ସେସବୁ ଶିଖାଇଦେଲେ। ମୋ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ପରିଚୟ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେପରି ମୋର ଟିକିଏ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥାଇ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯାହା ହେଉ, ମା ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଠାକୁରେ ଏକୁଟିଆ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର କଥା କହିଲି। ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ କାହାରି ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲି ଆସିଲି। নহବତକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କବାଟ ଟିକିଏ ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ମା ଖୁବ୍ ହସୁଛନ୍ତି। ଏଇନେ ହସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଟିକିଏ ପରେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। 2 ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରାର ବିରାମ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ଏପରି ରହି କ୍ରମେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ଏକାବେଳକେ ସମାଧିସ୍ଥା। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲି ଆସିଲି। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଯିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ଆସିଲ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ମା, ତୁମର ପରା ଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ସେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜିତା ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଅଲଗା ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମା ମୋଟେ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ମୋତେ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ଶୋଉଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ କିଏ ଜଣେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲା। ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମାଆଙ୍କର ଭାବ ହେଲା। ରହି ରହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଙ୍କୋଚରେ ମୁଁ ବିଛଣାର ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ବସି ରହିଲି। ଭାବିଲି, ମୁଁ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଭାବ ଉପଶମ ହେଲା। ମା ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଛାତରେ ବସି ଦିନେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହସ୍ ଆସିବାରୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି।
ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେତେ ଆଦର ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯେପରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହୋଇଛି। ଠାକୁରେ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଆଦର କରି ବସାଇଲେ। ସେ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ କହିପାରୁନାହିଁ। ଟିକିଏ ହସ୍ ହେବାରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେହଟା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି କିପରି ଏଇ କୁତ୍ସିତ ଦେହଟା ଭିତରେ ପଶିବି। ତାହା ଭିତରେ ପୁଣି ପଶିବାକୁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଅନେକ ପରେ ତାହା ଭିତରେ ପଶିପାରିଲି ଏବଂ ଦେହରେ ହସ୍ ଆସିଲା। ବେଲୁଡ଼ରେ ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମା, ମୁଁ ଓ ଗୋଲାପ ଦିଦି ଛାତରେ ପାଖାପାଖି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ମୋର ଧ୍ୟାନ ଶେଷ ହେବାରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ପନ୍ଦନହୀନ ସମାଧିସ୍ଥ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ହସ୍ ଆସିବାରୁ ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଓ ଜଗିନ୍, ମୋର ହାତ କାହିଁ, ଗୋଡ଼ କାହିଁ? ଆମେମାନେ ମା'ଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏଇ ତ ଗୋଡ଼, ଏଇ ତ ହାତ। ତଥାପି ଦେହଟା ଯେ ରହିଛି ଅନେକ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ କାଲାବାବୁଙ୍କ କୁଞ୍ଜରେ ଦିନେ ସକାଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ମା'ଙ୍କର ସମାଧି ହେଲା। ସମାଧି କୌଣସି ମତେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ନାମ ଶୁଣାଇଲି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜଗିନ୍ ମହାରାଜ ଆସି ନାମ ଶୁଣାଇବା ପରେ ସମାଧିର ଟିକିଏ ଉପଶମ ହେବାରୁ ଠାକୁରେ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ସମୟରେ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ମା ସେହିପରି ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଖାଇବି। କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ପାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆ ହେବାରୁ ଠାକୁରେ ଭାବାବେଶରେ ଯେପରି ଖାଉଥିଲେ, ମା ସେହିପରି ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖାଇଲେ। ପାନ ଖିଲଟି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ସରୁ ପାଖଡ଼ ଯେମିତି କାଟି ପକାଇ ଦେଇ ଖାଉଥିଲେ, ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଖିଆପିଆ ଅବିକଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ହୋଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲୁ। ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ହେବା ପରେ ମା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଜଗିନ୍ ମହାରାଜ ମା'ଙ୍କର ସେହିପରି ଭାବ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଠାକୁରେ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ହିଁ ରାମଦତ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହୀ ଭକ୍ତମାନେ ଘରଭଡ଼ା ଶୁଝି ଦେଇ କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହରୁ ବସା ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଅଣାହେଲା। ତାପରେ ମା ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ମାନସରେ ଜଗିନ୍ ମହାରାଜ, କାଳୀ ମହାରାଜ, ଲାଟୁ ମହାରାଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ କାଶୀ ଆସିଲେ। କାଶୀରେ 8-10 ଦିନ ରହିବା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସି କାଲାବାବୁଙ୍କ କୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର 1-2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ମାତ୍ରେ ମା ସକାବେଗରେ ଜଗିନ୍‌ଗୋ କହି ମୋତେ ଛାତିରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଅଧୀର ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ମା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଦିନେ ଠାକୁରେ ମୋତେ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଏଇ ପରା ମୁଁ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଯେପରି ଏ ଘର ଆଉ ସେ ଘର। ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବା ବେଳେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପରେ ସଜାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଶବ ନିଆ ହେଉଥିଲା। ମା ତାହା ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ, ଲୋକଟି କେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେମାନେ ଏଠାକୁ ମରିବାକୁ ଆସିଲୁ, ଦିନେ ହେଲେ ଟିକିଏ ଜ୍ୱର ବି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି କହିଲ ଭଲା? ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆମେମାନେ ହସିଲୁ ଓ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲ ମା, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ବାପାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ନ ଦେଖେ? ସେତେବେଳେ ମା ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେହିପରି ଆନନ୍ଦରେ ମା'ଙ୍କୁ ଭରପୁର କରି ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲି ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଧାରମଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ମା ଦେଖିଥିଲେ ଯେପରି ନବଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧାରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ଫେରିଆସି ମା ମୋତେ କହିଲେ, ଜଗିନ୍, ନବଗୋପାଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ଏହିପରି ଦେଖିଲି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଠାକୁରେ ଦିନେ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଜଗିନ୍‌ଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମା ସେହି ଦର୍ଶନ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମା ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଖି ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ସେହି ଦର୍ଶନ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା କହେ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର କେମିତି ଦେବି? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଝିଅ ଜଗିନ୍‌ଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ କୁହ, ସେ ରହିବ। ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।
ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନା ମା, ବିଶେଷ କୌଣସି ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଜପ କରେ। ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଛବି ଓ ଦେହ ଅବଶେଷ ରକ୍ଷିତ ଡବା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ମା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ପୂଜା କରୁ କରୁ ମାଙ୍କର ଭାବାବେଶ ହେଲା। ସେହି ଭାବାବେଶରେ ହିଁ ମା ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଏତେ ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେ ପାଖ ଘରୁ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲି। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲୁ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ବାଟରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯୋଗିନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଖୁଆଉଥିଲି। ମା ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ତାହା ଖୁଆଉଛି। ଯୋଗିନ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୱରରେ ବେହୋସ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଭୀଷଣ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି କହୁଛି, ତୋତେ ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ, ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ନାଲି ଧଡ଼ିବାଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କିଛି ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେହି ଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ପରେ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଆମେମାନେ ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କହି ଉଠିଲେ, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହିଁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବାକୁ କହିଥିଲା। ପୁଣି ସାମ୍ନାରେ ରସଗୋଲାର ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ 8 ଅଣାର ରସଗୋଲା କିଣି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ମା ଶୀତଳାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ମା କଲିକତା ଫେରିଲେ ଏବଂ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହି କାମାରପୁକୁର ଗଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ରହିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଲୁଡ଼ରେ ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଆଣି ରଖିଲେ 1888 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇ କଲିକତାରେ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ରହି ମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କଲିକତାରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଜାହାଜରେ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କଟକ କେନାଲ ଷ୍ଟିମରରେ ଏବଂ କଟକରୁ ଶଗଡ଼ରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଶରତ ମହାରାଜ, ରାଖାଲ ମହାରାଜ, ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୃତି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ମା ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଭବନରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରୁ ଫଗୁଣ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ବାରଣ୍ଡା ଥିବା ଛାତ ଘରଟିରେ ମା ରହୁଥିଲେ। ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିନଥିଲେ ବୋଲି ମା ଲୁଗା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଛବି ନେଇ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ମା କହିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେପରି ପୁରୁଷ ସିଂହ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଦାସୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ପୁରୀରୁ ଫେରି ମା ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଘରେ 3-4 ସପ୍ତାହ ରହି ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ବାବୁରାମ, ନରେନ, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ସାନ୍ୟାଲ ଓ ଆହୁରି କେତେଜଣ ଥିଲେ। ସେଠାରେ 6-7 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଶଗଡ଼ରେ ତାରକେଶ୍ୱର ହୋଇ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ସେ କାମାରପୁକୁର ଗଲେ। କାମାରପୁକୁରରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ରହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ମା ପୁଣି କଲିକତାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ କମ୍ବୁଲିଆ ଟୋଲାର ଭଡ଼ା ଘରେ ମାସେ କାଳ ରହିଲେ। ତାପରେ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଶେଷ ବେମାରୀ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ପରେ ବେଲୁଡ଼ରେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଘୁଷୁଡ଼ିର ଘରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେବାରୁ ବରାହନଗରରେ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାହେଲା। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହି ସେ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ କାମାରପୁକୁର ହୋଇ ଜୟରାମବାଟି ଗଲେ। ତାପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବେଲୁଡ଼ରେ ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରକୁ 1893 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାଘ ଫାଗୁଣ ମାସ ବେଳକୁ କୈଲୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ସେଠାରେ 2 ମାସ ରହିଲେ। କୈଲୟାରରୁ ତାଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମା ପୁଣି ଥରେ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ କଲୁଟୋଲା ଘରେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଏଥର ଗାଁରୁ ଫେରି ବାଗବଜାରର ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଗୋଦାମବାଲା ଘରେ 5-6 ମାସ ଥିଲେ। ଏହି ଘରେ ନାଗ ମହାଶୟ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୁନରାୟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମା ଫେରିଆସି ଗିରିଶ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନା ଘରେ ରହିଲେ। ଏହି ଘରେ ହିଁ ନିବେଦିତା ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ବାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗିରିଶ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ 16 ନମ୍ବର ବସପଡ଼ା ଲେନ୍ରେ ଯେଉଁଠାରେ ନିବେଦିତା ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ ସେହି ଘରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଗବଜାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଘରେ
ରାମକୃଷ୍ଣ ଲେନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ମା ରହିଲେ। ସେଠାରେ ଶରତ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ତାପରେ ମା ଗାଁକୁ ଗଲେ। ପୁନରାୟ ଗିରୀଶ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କଲିକତା ଆସି ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଗାଁରେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଭୋଗି ମା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ବୋଧନର ନୂଆ ଘର ହେବା ପରେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କଠାର, ମାଡ୍ରାସ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ରାଧୁର ବିବାହ ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଜୟରାମବାଟିରୁ କଲିକତା ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଉଦ୍ବୋଧନରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମା କାଶୀ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ କାଶୀରେ ରହି କଲିକତା ଫେରିଆସିଲେ। ମା'ଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରାୟ ହିଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ମା ବିଶେଷ କାରଣବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ହିଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ମା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି, ବାପା ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଘରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ମା'ଙ୍କର ସମୟ କଟୁଥିଲା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମୀड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।